ICFA University, Tripura, where dreams begin. Pani sare ga sare pa ma ga. স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে। যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। This is Nelson De Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. A housewife had a physical affair with her neighbor when her husband was not at home.
After the physical affairs, that guy has filmed and made it viral in social media. This housewife has filed an FIR against Khorang Tripura at Sabrum police station after the incident on Monday evening. Incident took place on the last Thursday night at Sabrum Chatokchari Adisi village. A total of 22-gram brown sugar was seized on a TR02D 0790 vehicle on Sunday night with the help of the secret information. Dharmanagar police arrested 2 gun smugglers from Assam at the incident. They are Baharul Islam and Azizur Rahman Mia. The experiment which is going in Manipur will not let it happen in Tripura. There has been a propaganda to destroy the unity of the Prasa community in the name of script, language and religion. Maharaja Pradit Kishore Debarma said that in the press meet on Monday at the Ujjayanta Palace. A TR01D2872 Max vehicle met an accident while they were getting chased by Amtali and Srinagar police. Police found lots of cough syrup in their vehicle. However, all the drug dealers ran away from the vehicle after the accident. Incident took place at Vishalghar Uttam Bhakta Chaumani area on Sunday night. Sub-Inspector Durga Kumar Rankal, whose life was taken by a drug dealer on duty, has not received the justice he deserved because the police has not taken any actions. CPIM Secretary Jitendra Chaudhary expresses his frustration regarding the incident. The hanging body of a 36-year-old Juthon Pal was recovered from his house at Dhaleshwar 18 area on Monday. Police arrived immediately after the incident was reported. Bringing to you the news of the day. A housewife had a physical affairs with her neighbor when her husband was not at home. After the physical affairs, that guy has filmed and made it viral in social media. This housewife has filed an FIR against Khorang Tripura at Sabrum police station after the incident on Monday evening. Incident took place on the last Thursday night at Sabrum Chatokchari Adisi village. A 26-year-old housewife had a physical affair with her neighbor when her husband was not at home. After the physical affair, that guy has filmed and made it viral in social media. This housewife has filed an FIR against Khorang Tripura at Sabrum police station after the incident on Monday evening. Incident took place on the last Thursday night at Sabrum Chatokchari ADC village. According to the report, a housewife with her husband went to visit in one of the houses in their village as guest on the last Thursday night. However, her husband refused to return back home that night, which is why she had returned back home alone. After she reached at home, a person named Khorang Tripura from the village went to their house and raped her that night. Likewise, she made an allegation against him about filming the video forcefully by warning her. However, her husband doesn't know about the incident. Like that, 1 to 2 days passed after that the guy who raped her uploaded the video and made it viral in social media. In the end, her husband saw the video and came to know about the incident. In the end, this housewife has filed an FIR against Khorang Tripura at Sabrum police station after the incident on Monday evening on accounts of sexual assault and filming the video and making it viral in social media. আর যেদিন ঘটনা হয়েছে বৃহস্পতিবার আর আজ 15 তারিখ না তো 13 তারিখে এই ঘটনাটা রাত্রে 10:30টার মতো 12টার মতো হয়েছে। আর ছেলের নাম হলো লক্ষণ ত্রিপুরা। মতলব রাত্রে আমরা জামাই ওর বউ আমার জামাই আইছে না, নিমন্ত্রণ গিয়েছে যেন আমি আয়া পড়ছে। তো আয়া যে সময় আমি স্নান কইরা ঘুমাইছে এর সময় মানে হে ছেলেটা আয়া আমার লগে এরকম করছে, কাপড় টাপড় খুইলা ফটো টটো তুইলা মানে ভাইরাল করে দিছে। তো মানে রাত্রে আমার লগে রেপ করছে আর অত্যাচার করছে ছেলেটা। তো সকালে জিজ্ঞেস সকালে কিছু কই না। তো হের মোবাইলটা আমি আইন না দেখছি যেন সবাই পিকচার আছে জিতা এইটা আমার সাথে করছে
আমার লোকে কিতা করছে ইতা এর নাম কি? লক্ষণ ত্রিপুরা। এর বাড়ি কোনখানে? ওই সামনে। হে কি করে? এই রোড মিস্ত্রি। কত বছর বয়স এর আনুমানিক? বয়স তো অল্প না, বেশি না, তো আমার জামাই থেকে ছোট মনে হয় হইব। তো এই ব্যাপারে থানায় জানাইছো নি? আর সকালে গেছে আজকে। থানা কিতা কইছে? থানা কইছে তোমার সিদ্ধান্ত কি তুমি নিও। তো আমি স্যারে কইছি আমি কেস দিব স্যার। আমি একটা গরিব মানুষ, আমার জামাই কাজ কইরা খায়, হে না আনলে আমরা পাই না। এখন মানুষের সামনে আমি এখন চাইতেও পারছি না, আমার এরকম অবস্থা করে। After the incident, Lakhan Tripura went to the Shabram police station and surrendered himself after an FIR was filed. However, the police are now investigating the case about the true incident. However, the local people are suspecting that the incident is not about sexual assault. They are pointing on the character of the housewife. Bureau Report, Chini Khorang. A total of 22-gram brown sugar was seized on a TR02D 0790 vehicle on Sunday night with the help of the secret information. Dharmanagar police arrested 2 gun smugglers from Assam at the incident. They are Baharul Islam and Ajizur Rahman Mia. 2 packets brown sugar was seized on a TR02D 0790 vehicle coming from outside state on Sunday night with the help of secret information. Dharmanagar police arrested 2 gun smugglers from Assam at the incident. They are Baharul Islam and Ajizur Rahman Mia. However, after the police checked their mobile phone and saw the pictures and understand their mission is to supply illegal guns in Tripura all across the state, which is why the police are now investigating the case with the help of secret sources. গতকালকে সন্ধ্যার সময় আমরা বাগবাসাতে একটা গাড়ি আটক করেছিলাম। গাড়িটা ছিল মারুতি সুজুকি, যদিও ত্রিপুরার নাম্বার, কিন্তু গাড়িটা আসছিল আসামের দিক থেকে। সেই গাড়িটাতে তল্লাশি চালিয়ে আমরা 22 গ্রাম হেরোইন পাই এবং 2 জন লোককে এই গাড়িটা সন্দেহজনকভাবে পাওয়া যায়। তো 2 জন লোককে আমরা অ্যারেস্ট করেছি, 22 গ্রাম হেরোইন সিজ করেছি। গাড়িটাকেও সিজ করা হয়। ধর্মনগর পিএস একটা কেস হয়েছে। 2 জনের নাম? 2 জনের নাম হলো বাহারুল ইসলাম এবং আজিজুর রহমান মিয়া, 2 জনের বাড়ি করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টে। তাদের মোবাইলের মধ্যে কিছু আপত্তিকর ছবি পাওয়া যায়, আমরা তদন্ত করছি। স্যার, আটককৃত এই গাড়ির নাম্বারটা? গাড়ির নাম্বারটা দিচ্ছি। ভোরবেলা ধর্মনগর রেল স্টেশনের যে পাবলিক আমাদেরকে একজন মহিলা দেনুদেবী, ওনাকে আটক করে দেন। তো ওনার কাছে যে প্যাকেট পাওয়া গেছে, এটাতে 6 কেজি গাঁজা পাওয়া গেছে। অ্যাকর্ডিংলি ওনাকেও অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং একটা ধর্মনগরে স্পেসিফিক কেস নেওয়া হয়েছে। ওনার বাড়ি বিহার, সমস্তিপুর ডিস্ট্রিক্ট। গতকালকে বিএসএফও নয়ন চৌহান বলে একজন বাংলাদেশিকে আমাদের কাছে হ্যান্ডওভার করেছে স্পেসিফিক কেস রেফারেন্সে। তার কাছে 45 কেজি চিনি পাওয়া গেছে। তো সেটা আমরা একটা কেস নিয়েছি আইপিপি অ্যাক্টে, ইলিগাল এন্ট্রি টু ইন্ডিয়া, এবং নয়ন চৌহানকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। এই মামলাতে তদন্ত চলছে। ধন্যবাদ। Likewise, the Dharmanagar police seized 6 kg marijuana and arrested a married woman at Dharmanagar rail station on Monday early morning. Her name is Venu Devi from Bihar Samastipur area. Similarly, on Monday morning at Bangladesh border area, a total of 45 kg sugar including a particular person was caught by BSF. His name is Nayan Chauhan. Bureau Report, Chini Khorang. The experiment which is going in Manipur will not let it happen in Tripura. There has been a propaganda to destroy the unity of the Prasa community in the name of script, language and religion. Maharaja Pradit Kishore Debarma said that in the press meet on Monday at the Ujjayanta Palace.
Tripura Motha has organized a press meet on Monday afternoon at Ujjinta Palace to analyze the Tripura Motha 2 days first plenary session and to speak about the disagreement of Tripura Motha MLA on the budget Adhivesan. Maharaja stated in the press meet, a new resolution was passed in the plenary session that is to protect the unity. Today there has been a propaganda to destroy the unity of the Tiprasa community in the name of script, language and religion. The experiment which is going in Manipur will not let it happen in Tripura. Our stand is clear. We are Tiprasa first, then we are Christian, Hindus or Buddhists. We are Tiprasa first, then we are Debarma, Tripura, Riang and 19 communities. The propaganda which is going to destroy the unity of the Tiprasa community in the name of script, language and religion will not let it happen, says the Maharaja. हमने और एक रेजोल्यूशन लिया है कि थानसा को तोड़ने नहीं देंगे। आज स्क्रिप्ट के नाम में, लैंग्वेज के नाम में और मैंने जो सुना है रिलीजन के नाम में तिप्रासा कम्युनिटी को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। मणिपुर में जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो त्रिपुरा में हम होने नहीं देंगे। हमारा स्टांस क्लियर है। वी आर तिप्रासास फर्स्ट, देन वी आर हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट। वी आर तिप्रासास फर्स्ट, then we are Debarma, Tripura, Riang, 19 to 19 communities. First we are Tiprasas, then we are all communities. तो लैंग्वेज के नाम में, डायलेक्ट के नाम में, रिलीजन के नाम में हम लोग अपने तिप्रासा कम्युनिटी को तोड़ने का षड्यंत्र नहीं होने देंगे। असेंबली में I am very proud, my leader of the opposition is here with me, all my MLAs are here, some who were suspended, some who were vocal. I am very happy and I am very proud that my MLAs, आपने CPM का भी 5 साल ऑपोजिशन में देखा, जब मानिक बाबू, ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, was the leader of the opposition, और आज टिपरा मोथा का भी ऑपोजिशन आपने देखा है। हमें कोई कुछ भी बोले, टिपरा मोथा ने 10,323 टीचर्स के बारे बात किया, टिपरा मोथा ने ग्रेटर टिपरा लैंड के बारे बात किया, टिपरा मोथा ने स्क्रिप्ट के बारे बात किया, टिपरा मोथा ने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे बात किया, टिपरा मोथा ने MLA के बारे बात किया, जिसको हमने खुले हाथ पकड़ा था असेंबली में ऑब्सीन वीडियो देखते हुए। टिपरा मोथा ने एक शंका था कि टिपरा मोथा सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी होकर एक ही कम्युनिटी के बारे बात करेगा, लेकिन मीडिया शुड अप्रिशिएट दैट टिपरा मोथा ने जो प्रोटेस्ट किया है ऑपोजिशन के दूसरे MLAs के साथ भी किया, CPM कांग्रेस के साथ भी किया, उसको पूरा इंडिया ने देखा है। एंड आई एम अपलॉडिंग माई MLAs, मेनी ऑफ देम हु आर फर्स्ट टाइम MLAs, कि आपने डरा नहीं, आपने दिल का बात, जो जनता का दिल का बात था, उसको आपने सबके सामने रखा। आपको एक्सपेल किया गया, आपको सस्पेंड किया गया, हमको चिंता नहीं है। हमने ऑन रिकॉर्ड अपना मुद्दा बात रखा। गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। मैं किसी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर में, आई डू नॉट वांट टू टॉक अगेंस्ट एनीवन पर्सनली, बट गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड ऑन the discrimination towards the Tiprasa people living in the ADC area, 2% budget and 98% budget for other areas and 2% budget for Tiprasa areas. ये सबका साथ सबका विकास नहीं होता है। भिखारी नहीं है हम, देश के नागरिक हैं। Government of Tripura has to respond.
गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा हैज़ टू रिस्पॉन्ड कि अभी तक आपने एथिक्स कमेटी में भेज दिया, उस कमेटी में भेज दिया, आपने खुले हाथ देखा है कि एक व्यक्ति ने असेंबली का गरिमा को नीचे किया, डिग्निटी ऑफ द हाउस हैज़ बीन ब्रॉट डाउन। आपको लगता है कि हमारे एमएलए ने टेबल में जंप किया तो उन्होंने डिग्निटी गिराया, जब कोई वीडियो देख रहा था तो उस समय गरिमा नहीं गिरा आपका। The government has to explain why no action has been taken. The government has a lot of explanation to do, but I would prefer if my leader of the opposition says something on that. उसके बाद अगर आपका कोई भी सवाल हो strictly regarding plenary session or the role of our opposition MLAs in assembly, all of us are free to answer. Thank you. Furthermore, Maharaja Pradit Kishore Devarma stated in response to the interrogation of the reporters that I am resigning from the post of Tipramatha as chairman and I am not leaving the Tipramatha. I will be working as warriors and a part of the movement. अपना नाम की दादा, अपना नाम, आपने की which newspaper are you from? अच्छा, तो प्रतिवादी कलम तो एमनी लिखबे আমি বলেছে না আপনি ইংলিশ পড়তে পারেন না, আপনি হিন্দি বুঝতে পারেন, হ্যাঁ তো কি বলেছি আমি, না না আমি ভিডিওতে আছে না, আপনি ভিডিওতে আছে, আপনি দেখেন না আমি কি বলেছি। हमेशा नहीं देखिए, आप हमेशा बात को ट्विस्ट करता है, देखिए डोंट ट्विस्ट द लैंग्वेज। मैंने क्या बोला, मानिक बाबू इज नो लॉन्गर द लीडर ऑफ इन द सीपीएम पार्टी, तो वो सीपीएम छोड़ दिया। सोनिया गांधी इज नो लॉन्गर द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, सो क्या वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया? अमित नहीं, आपने बोला छोड़ दिया पॉलिटिक्स। अमित शाह इज नो लॉन्गर द बीजेपी प्रेसिडेंट, था ना, आज जेपी नड्डा जी है, तो क्या वो पॉलिटिक्स छोड़ दिया? मैंने बोला है कि मैंने चेयरमैन का पद छोड़ा है पार्टी में, जब तक मेरे अंदर खून है आई एम अ तिपरा मोथा वॉरियर। सो डू नॉट चेंज माई लैंग्वेज। हमेशा मेरा लैंग्वेज को ट्विस्ट किया जाता है, इसके लिए मैं आपको भी बोल रहा हूँ, I do not appreciate such sort of language. I have said that I am a warrior of the party. I will continue to fight for my ideology, Thansa, Greater Tripura land. I am not leaving Tripura Motha. I said I am no longer going to continue as a chairman of Tripura Motha because the constitution of Tripura Motha does not allow a chairman. That is what I have said. I hope everybody is clear on that. On that day at the press meet, Tipramatha President Vijay Kumar Rankhol, Opposition Leader Animesh Debarma, ADC Chairman Jagadish Debarma, YTF State President E.M. Runal Debarma and other executives of Tipramatha were also present. Reported by Probir from Agartala, Chini Khorang. A TRG-1 D2872 Max vehicle met an accident while they were getting chased by Amtali and Srinagar police. Police found lots of cough syrup in their vehicle. However, all the drug dealers ran away from the vehicle after the accident. Incident took place at Vishalgarh Uttam Bhakta Chaumani area on Sunday night. A TR-01D-2872 Max vehicle met an accident while they were getting chased by Amtoli and Srinagar police. Police found lots of cough syrup in their vehicle. However, all the drug dealers ran away from the vehicle after the accident. The local people of Vishalgarh Uttam Bhakta Chaumani area were terrified by the incident. According to the report, the Amtoli and Srinagar police initiated a vehicle checking at Malai Nagar Naka point on Sunday night with the help of secret sources. However, a TR-01D-2872 Max vehicle carrying lots of cough syrup ran away, breaking the Naka barricade when they saw the police, which is why the police has chased the vehicle behind them. However, after reaching at Vishalgarh Uttam Bhakta Chaumani area, the Max vehicle met an accident. However, all the drug dealers ran away from the vehicle before the police reached to them. Police found lots of illegal escort. ঘটনায় একটা ফেন্সিডিল গাড়ি পুলিশ দৌড়ন দিছে, তাতে এখানে এটা ব্যালেন্স ঠিক করতে কারেন্টের বাইরে খেয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। এটা কি গাড়ি আসলো? এটা ম্যাক্স গাড়ি। কীরকম পাওয়া গেছে ফেন্সিডিল? এমনি প্রচুর পরিমাণে ফেন্সিডিল পাওয়া গেছে। পুলিশ আটকাইছে না গাড়িটা? হ্যাঁ, পুলিশ আটকাইছে। মালটার সব কিছু পাওয়া গেছে? সব মাল উদ্ধার করছে পুলিশ। এই জায়গাটার নাম কিটা? জায়গাটা হচ্ছে উত্তম ভক্ত চৌমনি। এখানে আগরতলা সাবরুম একটি গাড়ি অনেক ফেন্সিডিল নিয়ে আসার পথে আমতলী থানা দাওয়া করার পর গাড়িটি উত্তম চৌমনি ভক্ত চৌমনি এলাকায় ঠাকুরপাড়ার সংলগ্ন এসে গাড়িটি উল্টে যায় এবং আমতলী থানা গাড়িটিকে ধরে আটক করে। তার মধ্যে
কীরকম ফেন্সিডিল পাওয়া গেছে? প্রচুর পরিমাণ ফেন্সিডিল পাওয়া গেছে। গাড়িটি যেন এখানে পাল্টে গেছে বা উল্টাইছে, এখানে কোনো লোক ক্ষতিছে? আর এমন কারো ক্ষতি খবর পাওয়া গেছে না এখন পর্যন্ত। যথাসম্ভব ড্রাইভার হয়তো গাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। The Amtuli SDPO Ashish Das Gupta gave the information about the cod cough syrup is worth ₹5 lakh. সন্ধ্যাবেলায় শ্রীনগর পিএসএস স্টাফ এবং আমতলী পিএসএস স্টাফ একটা ম্যাক্স একটা যে গাড়ি TR01D 2872 নম্বর, এই নম্বরের গাড়িকে পিছু ধাওয়া করে উত্তমপক্ষ চমনিতে ওইটার কাছ থেকে ভেহিকলটার মধ্যে থেকে 1564 বোতল আমরা কফ সিরাপ উদ্ধার করি এবং স্পটে এগুলিকে আমরা সিজ করি। আর গাড়িটা অ্যাকচুয়ালি ধাওয়া করার সময়, পুলিশ ধাওয়া করার সময় ওইটা উত্তমপক্ষ চমনিতে রাস্তার মধ্যেই উল্টে যায়। আহত কেউ হয়নি এখানে, যে ড্রাইভার আছে তাকে পাওয়া যায়নি। উদ্ধারকৃত যে সিজ করেছি আমরা যে কফ সিরাপগুলি, তার বাজার মূল্য আনুমানিক 5 লক্ষ টাকা হবে। গাড়িটাকে নিয়ে এসেছি, এটাকে সিজ করেছি আমরা। স্যার গাড়িটা কোথা থেকে কোন দিকের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল? গাড়িটার মুভমেন্ট ছিল ভয়ারপুর সাইড থেকে টুয়ার্ডস সুনামুরা সাইডের দিকে। The police are now investigating the case after an FIR was filed under the Act of NDPS. Reported by Pranav Margatala, Chini Khorang. Sub-Inspector Durga Kumar Rankhal, whose life was taken by a drug dealer on duty, has not received the justice he deserved because the police has not taken any actions. CPIM Secretary Jitendra Chaudhary expresses his frustration regarding the incident. On Monday, CPM Secretary Jitendra Chaudhary conducted a press meet at the CPM Party House in Malamat, where he alleged saying Sub-Inspector Durga Kumar Rankhal, who was killed by a drug dealer while he was on duty, has still not received the justice he deserved because the police has not taken any action. He further alleged saying the police investigating officers are doing their work to free the criminals who have killed Sub-Inspector Durga Kumar Rankhal instead of giving him justice. Likewise, he demanded to initiate a SIT team under a particular police officers to investigate the case. আরেকটা ঘটনা ঘটলো, যেটা এই কলমচোরা থানার সিপাহীজলা, সেখানে 2019 ইংরাজির 21শে নভেম্বর এই সরকার আসার পর যেভাবে ড্রাগ, গাঁজা থেকে আরম্ভ করে ইয়াবা সবকিছু তার করিডোর হয়েছে, যেটা এনসিআরবি রিপোর্টে ত্রিপুরা রাজ্যকে প্রথম স্থান দিয়েছে। এটা ধরতে গিয়ে একজন সাব ইন্সপেক্টর দুর্গা কুমার রাঙ্খল তাকে গাড়ি চাপাতে মেরে ফেলেন। দুর্ভাগ্যে একজন পুলিশ অফিসার ডিউটিরত অবস্থায় খুন হল। এটা রায় বেরোলো গত পরশুদিন। যাদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বা অ্যাকিউজ, এরা বেকসুর খালাস। আমি কিন্তু আদালতকে কোনো ধরনের সমালোচনা করছি না। এটা আদালতের অক্ষমতা না। আদালত যদি পুলিশ তথ্য প্রমাণ দিয়ে সেভাবে যদি করতেন, আদালত তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তার রায় দেয়। এবং এই যে রায়ের কপি আপনারাও, আমি বলবো, সংগ্রহ করে এটা পড়ুন। এই রায়ের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে কিভাবে এই অপরাধীদেরকে এদেরকে ছাড় দেওয়ার জন্য, এদেরকে যাতে এদের উপরে কোনো এই হাত না পড়ে, শাস্তি না পেতে হয়, এখানে আদালতে ইভেন এই রায়ের মধ্যেও আদালত লিখেছেন। আমি পড়ে শোনাচ্ছি কয়েকটা পংক্তি। লিখেছেন,
learned PP Mr. N. Devnath at the very outset of his argument pointing out to the several loopholes of investigation. অর্থাৎ ইনভেরিয়েবলি যে লুপহোলস পুলিশ অফিসারকে দিয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে যাতে সঠিক তদন্ত না হয় তা করিয়েছে। Loopholes investigation fairly admits that prosecution has failed to bring home the charges as framed against the accused person. Consequently, learned PP has asked to the court to deliver judgment on the basis of evidence on record as to be just and fair for ends of justice. অর্থাৎ কিছুই তো নাই মাননীয় আদালত, আপনি তার উপরই করতে হবে। আবার বলছেন যে সেখানে learned defense counsel Mr. S. Chakraborty inviting attention to the submission of learned PP strongly contended that unfortunate death of SI D. Kumar Rankhal is a mystery. But the present accused persons have been falsely implicated. অর্থাৎ হয়তো যে 7 জন বেকসুর খালাস হয়েছে, এই 7 জন এদেরকে মানে আসলদেরকে আড়াল করার জন্য এদেরকে ধরে আনা হয়েছে, এদের নাম দেওয়া হয়েছে, তথ্য প্রমাণ যাবেন। অর্থাৎ কিভাবে এই ঘটনাকে আড়াল করা যায়। এই রায়ের 11 নম্বর পৃষ্ঠাতে এখানে এমন সমস্ত বক্তব্য বলা আছে, সেখানে যে কজন পুলিশ অফিসার সে সময়তে শুধু কলমচূড়া থানার তৎকালীন যে ওসি ভরত দেববর্মা না, ওই এলাকা হল যাত্রাপুর থানার এই সংলগ্ন, এই অপরাধীরা এই এলাকাতে তারা বিচরণ করে। তৎকালীন সময়েতে যাত্রাপুর থানার ওসি সমীর রায় পরবর্তী সময়েতে অ্যাডহক প্রমোশন পেয়ে এসডিপিও হয়েছে। এবং এই রিপোর্টগুলোতে যে সমস্ত বক্তব্য বলা আছে, আমি আইনজীবী নই, এগুলোতে চোখ বুলিয়ে আমারও মনে হয়েছে যে তারাই হলো খুশিলাল। এই যে সমীর রায়, যিনি যাত্রাপুর থানা ওসি ছিলেন, এখন এসডিপিও। এবং এখানে আরেকটা জায়গায় বলেছে যে এই তৎকালীন আরেকজন এসডিপিও, এই in evidence there is nothing to connect the alleged fact of prosecution that vehicle number so and so was used by fake number of so and so number, এবং অর্থাৎ ফেক সমস্ত নাম্বার, ফেক গাড়ি, হয়তোবা যে গাড়িটা এই রাঙ্খলকে মেরেছে এই গাড়ি সিজ করে নেয়, অন্য একটা গাড়ি দিয়ে এমন ভাবে করে দিয়েছে যাতে অপরাধীরা পার পায়। আরেকটা জায়গায় বলেছে যে তৎকালীন যিনি এসডিপিও, তার নাম হলো মিস্টার সৌভিক দে, তাকে ওই সময়তে ওই জায়গা থেকে ইনসিডেন্ট অফ অকারেন্স থেকে টেলিফোন করে জানানো হয়েছিল, এখানে লেখা আছে এসডিপিও ভদ্রলোক এটা জিডি এন্ট্রি করেন। অর্থাৎ এই যে আদালতের রায়, এখানে যারা অপরাধী এরা ঠিক সেরকম চিহ্নিত হয়নি, শাস্তি তো প্রশ্নে ওঠে না। কিন্তু কেউ শাস্তি না পেল, প্রকৃত খুনি ধরা না পড়ল, এই রায় প্রতি ছত্রে ছত্রে বলে দিয়েছে এই রায়ের মধ্যে যে সেখানে যে সমস্ত পুলিশ অফিসারদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে তদন্ত করার জন্য, তারা অপরাধীদেরকে পার পাইয়ে দেওয়ার জন্য তারা কাজ করেছেন, অপরাধীদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য না। কারণ সোনামুড়াতে এবং সিপাহীজলা এই জেলাতে কান পাতলে শোনা যায় এই গাঁজা চাষ, ফ্যান্সি ডিল, ড্রাগস পাচার,
তার সাথে যুক্ত একজন বাহুবলী বলবো না, বাহুবলিয়ানি বলবো, এরকম একজন, তার পরিবারের সদস্যরা, তারাই হলো এই সমস্ত ঘটনার সাথে যুক্ত এবং ওই জায়গার তারা একেবারে এদের সাম্রাজ্য, তাদের কথাতেই, তাদের নির্দেশ মতো, তাদের চাহিদা মতো, পছন্দ মতো সেখানে তদন্তকারী অফিসার নিয়োগ করা হয়। তো এইভাবে একটা সৎ অফিসার মারা গেল, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের টোটাল পুলিশ ফোর্সের জন্য একটা হুমকি। এবং এই যে অপরাধীরা এইভাবে পার পেয়ে যায়, এই দুদিনের মধ্যে ঘটনা আপনারা দেখেছেন যে গতকাল, আজকে 17 তারিখ, গতকাল একই দিনে উত্তম ভক্ত চৌমনিতে সেখানে এরকমই গাঁজা পাচারকারী এবং তার সম্পর্কেও মিডিয়াতে রিপোর্ট হলো তিনি শাসক দলের আরেক হুমরা সুমরা, তার উপরে গুলি চালানো হয়েছে। গতকালই ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে সেখানে উসির উপরে গরু পাচারকারী গুলি চালিয়েছে। কোথায় যাচ্ছে স্টেট? তারপরেও আমাদের সরকার বলছে যে না না, আমাদের আইন শৃঙ্খলা খুব ভালো, আমরা 25 নম্বরে। Sub-Inspector Durga Kumar Rankhol, who was killed by a drug dealer while he was on duty, has still not received the justice it deserved because the police has not taken any action and there is no proper evidence, which is why CPM Secretary Jitendra Chaudhary further demanded the government to appeal in the High Court for the case once again and provide justice. Reported by Pranav Magatala, Chini Khorang. The hanging body of a 36-year-old Juthon Pal was recovered from his house at Dhaleshwar 18 area on Monday. Police arrived immediately after the incident was reported. A young man, Juthon Pal, from 18 number Dhaleshwar area was staying alone at home for about 7 to 8 days when his parents went to visit his brother at Bangalore. However, it is known that the people of the neighboring house suspected him because the door of the house was not open for a long time on Monday morning. A young neighbor came to Juthon house and called for a long time but got no sound. Finally, this scene came to his attention when he peeked through the ventilator of the house. Information was given to East Police Station. আমি প্রথম সকালবেলা আইছি, আইয়া বিলে অনেকক্ষণ ডাকছি, ডাকার পর উত্তর দেন। তো দিদা কইছে এখন তো মেরেছে কিলেটা হচ্ছে, নিচে 9:30 10টা বাজে অনেক ঘুমাইছি। তারপরে আমি কিছুক্ষণ পরে আবার ডাকছি, উত্তর হলো না। আমি বাড়ির পিছন দিকে গিয়া বাংলাদেশ বাড়িতে আসি, তো তখনও উত্তর হলো না। তো আবার কিছুক্ষণ পরে আবার ডাকছি। এরপরে যা লাস্টে কাকিমণি, আমি কাকিমণি আপনি ডাক দেন, কাকিমণি ডাকছে। যখন আপনি ডাক দিয়েছেন কোনো ধরনের সারা শব্দ পাইছেন? না না, কিছু হয়েছে। আচ্ছা, তারপর কি হয়েছে? তো কাকিমণি আর আমি ডাকছি, এরপরে কাকিমণি আপনি ডাক দেন, দেন আমি ডাক উত্তর দেয়নি। তো কাকিমণিও ডাকছে অনেকক্ষণ, উত্তর দেন। এরপরে দিয়া লাস্ট তুলে এবার আমি ওষুধ দিয়ে গিয়া যে ভেন্টিলেটারটা এটি দিয়ে দেখতে দিই, তো ভেন্টিলেটার দেখছি, দেখানোর পরে আমি এই অবস্থা। কি অবস্থা দেখছেন আপনি? মানে ঝুলানি অবস্থা। এটা কি মানে ফাঁকার সঙ্গে নাকি? এটা দেখা যাচ্ছে না, ভেন্টিলেটার যেটুকু দেখা যায় আর কি, যে গামছাটা দেখা যায়। বর্তমানে এই বাড়িতে মানে কে কে থাকতো ওর সঙ্গে? একই। ওর মা বাবা কোথায়? এর মা বাবা আর ভাই তারা ব্যাঙ্গালোরে। কতদিন যাবত একা আছে? তারা করে গেছে 7-8 দিন। কি মনে হয় মানে কি কারণে আত্মহত্যা করতে পারে? এই যে আমি কেন এলাকাবাসীদের কাছ থেকে জানা গেছে যে ওর নাকি ঘরের মধ্যে সৎ মা আছে, যার ফলে একটা ডিপ্রেশন। কাকিমণি তারা পরিবার। আচ্ছা, ওর নামটা কি? জুটন পাল। বয়সটা কত হইব? 37। কি করতো এমনি? হ্যাঁ, তো নেট্রিমনি চালাইতো, আর একটা করতো। The police reached the spot and recovered the body and sent it to the morgue for post-mortem. It is also known that Jutan was alone at home. Sensation spread in the area after the recovery of the hanging body of a 36-year-old youth. আমরা পূর্ব থানাতে একটা খবর যায় যে দলেশ্বর 18 নম্বরে
18 নম্বর একটা লোক, হ্যাঁ, বাড়ির মালিকের নাম হলো মনোরঞ্জন পাল, ওনার বাড়িতে একটা হ্যাঙ্গিং হয়েছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা খবর পাই আইছি, আয়া এখন আমরা যখন জানতে পারলাম যে কীভাবে ঘটনা হয়েছে, তখন ভিতরে এরকম একটা লোক হ্যাঙ্গিং অবস্থায় আছে কইছে, কিন্তু দরজা জানালাগুলি সবগুলি লক। এগুলি অ্যাকর্ডিংলি আমরা চেষ্টা করছি এগুলিরে বাইঙ্গা ভিতরে ঢুকে দেখছি যে এখানে একটা যুবক হ্যাঙ্গিং অবস্থায় রয়েছে। তো আমরা প্রাথমিক তদন্তে কোনো কিছু জানা যায় না, তদন্ত চলছে। ঠিক আছে, নামটা কি হলো? ওনার নাম মৃণাল পাল, বয়স 35, বাবার নাম শ্রী মনোরঞ্জন পাল। Juton Pal ran a matrimony. Neighbors saw several people coming to the house on Sunday. Finally, the hanging body was recovered on Monday. It is not clear why Juton committed suicide. The local people were terrified by the incident. Reported by Pranav Magatala, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. A retired army, Badal Chandra Dev, passed away on Monday afternoon, falling in the pond and drowned when he went to take bath nearby his house. Incident took place at Mahadev Tile area under Khoi police station. Clashes between two friends during a daylight on the issue of a particular topic. After the incident, Abir Das was seriously injured in a critical condition. Incident took place at Agartala city center on Monday evening. On Saturday night, a group of miscreants attacked in the house of a BJP member at Abhaynagar area. A bomb was thrown in the house of Sapan Dev. Police immediately arrived at the scene after the incident was reported. Bringing to you the news of the day. A retired army, Badal Chandra Dev, passed away on Monday afternoon, falling in the pond and drowned when he went to take bath nearby his house. Incident took place at Mahadev Tile area under Khoi police station.
A 60 years old retired Army Badal Chandra Dev from Mahadev Tila area under Khoi police station passed away on Monday afternoon, falling in the pond and drowned nearby his house when he went to take bath. The local people were terrified by the incident. His family members took him to the Khoi hospital after the incident. However, the doctor said he passed away. তারা পুকুরে পড়ছে আমরা পুকুর পড়ার পর মতো সমস্যা হয়ে গেছি গেছে আমরা স্টাফ সবাই জলে নামছে ম্যানেজরা নিয়ে আনছি আমরা তো জানি না রাখছি ভালো ওই তো কোনো বড় যে আমরা ওই থেকে কাজ নিয়ে দেবো আমরা তো খবর পাইছি বয়স কত বলুন বয়স তো আনুমানিক 65। নাম কি? বাদল চন্দ্রদেব। বাড়ি কোন জায়গায়? এনের বাড়ি তো আগে আসলে গ্যাস এজেন্সির কাছে, এখন ওই পরিতলা গেছে, পরিতলা তারা বাড়ি আছে এখানে, আমরা এই বাড়ির পুকুর থেকে ব্রাঞ্চ। Bureau report, Chini Khorang. Clashes between two friends during a daylight on the issue of a particular topic. After the incident, Abir Das was seriously injured in a critical condition. Incident took place at Agartala city center on Monday evening. Abir Das, who was physically assaulted by his friend, is from Ramnagar area. He was taken to the IGM hospital after the incident. The police and TSR immediately arrived at the scene after the incident was reported. সময় একটা ইনফরমেশন পাইছে, একটা সিটি সেন্টারে একটা বেজাল লাগছে। এই ইনফরমেশন পাই আমরা গেছে, সাথে সাথে আমরা খবর লইছে। ওটা দুই বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া হয়েছে আর মারামারি হয়েছে। এরপরে এর মধ্যে একজন ইনজুর্ড পাইছে, হ্যাঁ ইনজুর্ড হয়েছে আবির দাস একজন ইনজুর্ড হয়েছে। ওটার সাথে সাথে আমরা হসপিটাল আইসি, আইজিএম হসপিটাল রেফার করছে। আইজিএম হসপিটাল আইসি আমরা দেখছে কিছু ব্লিডিং ইনজুরি আছে বডিতে, আর কোন পার্টটা কোনখানে ইনজুরি পাইছে ওখান আমরা ডক্টরের লোকে কনসাল্ট করিয়া কথা কইয়া আমরা পরে করে দিই। এখন আন্ডার ইনভেস্টিগেশন কী কারণে সেই ঘটনাটা আমরা এখন মানে বলতে পারি। এমনি পরিবারের সাথে কথা বলে কি মনে হয়েছে? এখন কিছু পরিবার কিছু করতেছে না, কী কারণে কি হোয়াট ইজ দ্য রিজন অফ ইনসিডেন্ট কিছু করতেছে না। আমরা পরে ওইটা করে দিব। প্রাথমিক তদন্তে কি মনে হচ্ছে, স্ট্যাপ করা হয়েছে না অন্য কোনো বিষয়? ওখান তো কিছু করতে পারতেছে না, কারণ কেউ কিছু করতেছে না। কোন জায়গায় ঘটনাটা হয়েছে? ঘটনা হয়েছে সিটি সেন্টারে। নামটা বেশি জানা গেছে? নাম ইনজুর্ড পার্সন হয়েছে আবির দাস, বাবার নাম হয়েছে হরিশ কুমার দাস, রামনগর চার। আর যে মারছে এখন শুনছে শুভম নিকিতা জানে, এখন হেপাটিকুলটা পাইতেছে না, এখন সন্দেহ। এখন অবস্থা কীরকম? অবস্থা এখন সার্জারি রুমে পাঠিয়েছে। এখন অবস্থাটা সেন্সলেস না, কথা কয় তো আমরা ডাক্তারের সাথে কথা কয় কি কন্ডিশন আমরা। ওনার নিজের সাথে কথা হয়েছে, মানে কি কিসে কোনো সমস্যা ছিল বা কারোর সাথে কোনো? না, হয়তো এরকম কোনো কিছু আমরা কাছে ডিসকাস করে। থ্যাংক ইউ। Bureau report, Chini Khorang. On Saturday night, a group of miscreants attacked in the house of a BJP member at Abhaynagar area. A bomb was thrown in the house of Sapandev. Police immediately arrived at the scene after the incident was reported. Abhaynagar area was in hot situation because of the incident on Saturday night. The local people were shocked and terrified about a bomb was thrown in the house of a BJP member. ঘটনাটা ঠিক মোটামুটি 10:30টার পরেই ঘটনাটা, 10:30 হবে বা 11:15টার মধ্যে ঘটনাটা। অ্যাকচুয়ালি আমরা বাড়িতে আমার বড় জাল উনি আর আমরা শ্বশুর শাশুড়ি সবাই মিলে ঘরে ভাত খেতে বসেছে। আমি আমার ছোটো বাচ্চাকে নিয়ে জাস্ট খাওয়ানোর জন্য বসেছি। হঠাৎ করে খাওয়াতে বসে হঠাৎ করে একটা বিকট আওয়াজ, তো আমরা ভেবেছি কি মেবি বাসনের রেক টেক নিয়ে কেউ হয়তো বা পড়ে গেছে। তারপর কন্টিনিউয়াসলি বিকট আওয়াজে আমি আমার রুম থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসি, আমরা সবাই দৌড়ে বেরিয়ে আসি। তখন আমরা দেখি কি এখানে প্রথমে একটা ডিল ছোড়া হয়েছে, তো এখানে যে কাঠ ছিল সব ভেঙে ওইখানে। তো আমরা তো বুঝতে পারছিলাম না, তো আমার হাজব্যান্ড অলরেডি জিজ্ঞেস করে কে, তো তখন যারাই বাইরে ছিল মানে স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে গালাগাল করছিল। না হলেও 10 থেকে 12 জন ছেলে হবে যারা এই দরজাটাকে ভাঙার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করছিল। এর মধ্যে এই যে ছোট ওরা 2 জন দেখেছে একটা বড় তরোয়াল, দেখেছো? এদিকে আসো বড়। হ্যাঁ,
বড় তোরওয়ালের মতো কিছু একটা, যেটা এই দরজাটার মধ্যে ঢুকানো হয়। অশ্লীল ভাষা দিয়ে ওরা এমন ভাবে ধাক্কাচ্ছে, গালাগাল। আর আমরা তো ভয়ে মানে এরকম অবস্থা, মানে আমরা বুঝতে পারছি না। এর মধ্যে আমরা মানে আমাদের দেখার মধ্যে এটাই আমাদের অপরাধ হয়েছে। আর বিজেপি করেছি তাই আমাদের অপরাধ হয়েছে। আমাদের অপরাধটা কি এটাই তো বুঝতে পারছি না। না, ব্যাপার হয়েছে কি আজকে আমরা ছোট দুটা মেয়ে বাড়িতে, 4 জন বাচ্চা, হ্যাঁ, তারপর আমার বয়স্ক শ্বশুর শাশুড়ি, আমার শ্বশুর হার্টের পেশেন্ট, আমরা তো ঘরের মধ্যে মানে আতঙ্কে অবস্থা আমাদের খারাপ। আতঙ্কে অবস্থা খারাপ কারণ আমরা বাচ্চা নিয়ে, আমরা কি বাচ্চাকে সেভ করব, নিজেকে সেভ করব, কি নিজের শ্বশুর শাশুড়িকে সেভ করব? সেভ করার জন্য তো আমাদের কোনো রাস্তা নেই। তো আমরা এই যদি পজিশন থাকে তাহলে আগামী দিনে আমরা কোথায় যাব, কোথায় গিয়ে কাকে বলবো? আমরা নর্মালি আম নাগরিক, তো আমরা আমভাবে চলছি, এই বসবাস করছি এখানে। তো আমাদের কথা হচ্ছে আমাদের উপর যদি আচমকা এরকম অ্যাটাক হয় আমরা কোথায় যাব, কার কাছে গিয়ে, মানে কার কাছে গিয়ে? সাথে সাথে পুলিশকে ফোন করা হয়েছে। যখন আমরা পুলিশকে ফোন করি এবং চিৎকার ফাৎকার করছিলাম, তখন ওরা আস্তে আস্তে মানে তখন আস্তে দরজার আওয়াজটা এত জোরে দরজার আওয়াজ হয়েছে যে পাড়ার আশেপাশের মানুষ আমাদেরকে এসে বলছে দরজা খোলো, দরজা খোলো, কি হয়েছে, কি হয়েছে, কি হয়েছে, এত বিকট আওয়াজ। তারপর হচ্ছে গিয়ে এটা ফায়ারিং হয়েছে কি বোম ফেলা হয়েছে সেটা জানি না, কিন্তু এখানে পুরো লাইটে ভরে গেছিল। এইখানে আজকে এই স্ট্রিট লাইট, 3টে স্ট্রিট লাইট পুরো বন্ধ। এখান থেকে পরে স্ট্রিট লাইটগুলো আছে, এখানে কোনো স্ট্রিট লাইট ছিল না। তো 10:30টার সময় তো নর্মালি মানুষ খেয়ে দিয়ে কি করবে, খাওয়া দাওয়ার প্রস্তুতি থাকে। আমরা এর মধ্যে আজকে উদয়পুর গিয়েছিলাম, উদয়পুর থেকে আসার পরে আমরা সবাই টায়ার্ড, আমরা ঘরে, মানে এটা আপনাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না যে কি অবস্থা ছিল। এর মধ্যে বাচ্চারা কাঁদতে কাঁদতে অবস্থা কাহিল। পুলিশকে ফোন করা হয়, কিছুক্ষণ পরে পুলিশ আসে, আমার বড় ভাসুর আসেন, ওদের সাথে ছেলেরা আসে, তারপর পাড়ার লোক ওদের পেছনে ধাওয়া করলো। ধাওয়া করে ওরা যে কি বলেছে, কার নাম বলেছে, মানে একজনকে মনে হয় পেছন থেকে ধরতে পেরেছে, কি বলেছে বা কি জানি না। কিন্তু যেটা হয়েছে, আমাদের নর্মাল কথা হচ্ছে কি আমরা একটা আম নাগরিক হিসাবে, আমরা কোনো পার্টি, বিজেপি পার্টি, অন্য কোনো পার্টি সেটা জানি না, আমরা তো ঘরের মধ্যে নিজেদের ফ্যামিলিকে নিয়ে থাকি, বাচ্চা, বুড়া শ্বশুর শাশুড়ি, আমার মা ওখানে আছে। তো এরকম যদি হয়, আজকে যদি ভাগ্যিস আজকে যদি দরজার কড়াটা না লাগানো থাকতো, আজকে হয়তোবা ঘরের মধ্যে অন্য কোনো পুলিশ এসে দেখতো যে এখানে মানে অবস্থা শেষ। যারা বড়রা ছিল ওদেরকে তো অ্যাটাক হতোই, বাচ্চারা তো আমাদের সাথে এত চিৎকারে ওরা বয়ে 8 ঘন্টা 1 ঘন্টা সময় কান্না করেছে। কি হয়েছে, আমার বাবারে নিমাইরা লাই, আমার মারে নিমাইরা লাই, আমার মারে তো গুলি করে লাইব, ছোট মা আমার মারে আমি কই থেকে পামু, আমার মারে আমি কই থেকে পামু। তো আমি সেই বাচ্চাটাকে কি বুঝাই যে গুলি কি, ওরা কি বুঝে যে গুলি কি? ওরা শুনতে পেরেছে, ওরা দেখতে পেরেছে নিজের চোখে, ছোট বাচ্চা, ওদেরকে শেখানোর মতো তো কিছু নেই। তো ওর কথার জবাবটা আমি আজকে দিতে চাই, মানে দিতেই পারিনি। যে আমাকে যখন জিজ্ঞেস করেছে ছোট মা, মাকে ডাকো, মাকে যদি গুলি করে ফেলে, মাকে তো আর পাবো না, মাকে, মানে এত কান্না। তো আমি ওই বাচ্চাটাকে কি জবাব দিই? আজকে যদি এরকম কিছু অঘটন ঘটতো তাহলে এই বাচ্চাগুলিকে কে কি জবাব দিত? যে ওর মা কোথায়, ওর ঠাম্মা কোথায়, ওর দাদু কোথায়, ওর কাকা কোথায়, ওর ছোট মা কোথায়? আসলাম বাড়িতে থাকাকালীন আমরা এই পুরান যে যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট অরিন্দমে আমার ফোন করছে, ফোন করে কইতেছে কয়েকজন রে আমরা একটা ছোটো বাইরে মারছে। তা আমি বলছি কেডা মারছে? কয়েকজন মারছে, চলো একটু থানাত গিয়ে এফআইআর করি। তো থানাত গিয়ে এফআইআর করতাম, গেছিলাম ছোটো বাইরে লইয়া। সেটা রাস্তার মধ্যে 20-25 জন পোলাপাইন, ঠিক আছে, হেলমেট পরে রাখছে। এরপরে 20-25 জন পোলাপাইন মিললা দিছে দৌড়ানি, আমারে দৌড়ানি দিছে। এটার মধ্যে আমি একজনকে চিনছি, এর নাম হলো প্রশান্ত পাল, আমরা অবনগর বাড়ি। এরপরে আসিল অমরজিৎ ধানুক, ঠিক আছে, এই যে রাধানগর কলোনির না বাড়ি, রাধানগর না সরি, হের বাড়িটা হইল দিকে কি জানি কয়, ওই যে ময়লাখোলার দিকে, ঠিক আছে, হ্যাঁ আসিল। এরপরে হঠাৎ করে আমার বাইক থেকে হঠাৎ করে আমি রাস্তাত হঠাৎ করে আমার মা ফোন করছে, আমি দৌড়াই বাইর সামনে আইসি, আইসে যদি 20-25 জন পোলাপাইন আমার বাড়ির মধ্যে বুম মারছে, আমার বাড়ির মধ্যে গিলের মধ্যে ফায়ার করতেছে, উফরে ঢিলাইতেছে,
মুখ খারাপ করতেছে, বাজেভাবে মুখ খারাপ করতেছে। আমার ভিতরে আমার মা বাবা বাচ্চা সব কাঁদতেছে, মানে গেট ফাললে বাইরে গেলাম, মানে সাংঘাতিক অবস্থা, ঠিক আছে, ডেঞ্জারাস অবস্থা করে লেছে। এর ফলে লগে লগে আমার বাড়ির পাশে একজন কমান্ডেন্ট অফিসার আছে, তাইনের লগে লগে পুলিশে ফোন করতে দেরি হয়েছে। আমি তো দৌড়ে বেগে গেছি এই জায়গাটার থেকে, এরপর পুলিশে ফোন করতে দেরি হয়েছে। এর ফলে তারা ফট করে আনতে বেগে গেছে। এর মধ্যে বেগে আসে পরে এলাকাবাসী মিললে আসে, আমরা দুইজনরে ধরছি পরে একজনরে ধরছি পরে হ্যাঁ কইছে যে ওখানের যে 6 আগরতলা যুব মোর্চার যে প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় ঘোষ, হের নেতৃত্বে আমার বাড়ির মধ্যে এইভাবে অ্যাটাক হয়েছে। আমি একটা নিজে কিন্তু বিজেপির কর্মী, আমি নিজে একটা বিজেপি করি, আজকাল 2016 থেকে আমি বিজেপি করি। আমার কাছে আমি কিভাবে বিজেপি পার্টিটা আমি কীভাবে করছি এটা আমি জানি, কিভাবে আমি বিজেপি পার্টিটা করছি, রক্ত ফাওয়ার গাম মাতক ফাটায় বিজেপি পার্টি করছি। কিন্তু আজকে যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট হয়ে সেরা সঞ্জয় ঘোষ হ্যাঁ আমার বাড়ির মধ্যে এইভাবে আমার বাড়ির মধ্যে হ্যাঁ অ্যাটাক করেছে, আমার বউ বাচ্চা মেরে লেব হ্যাঁ বন্দুকের গুলি করে সব কিছু করে, এবং এটার ভিডিও ফুটেজও আছে আমার কাছে। ভিডিও ফুটেজের মধ্যে স্বীকার করছে হ্যাঁ যে সঞ্জয় ঘোষ এরা পাঠাইছে। কেন আক্রমণ হয়েছে আপনার বাড়িতে? কেন আক্রমণ হয়েছে এটা তো ভগবান কইতে পারবো, এটা তো আমি কইতে পারতাম না, কারণ হ্যাঁ নিজে বিজেপি হয়েছে, আমার বিজেপি, আমি নিজে বিজেপি করে আমার বাড়ির মধ্যে হ্যাঁ অ্যাটাক করা দিছে। এটা কী কারণে করছে হ্যাঁ, এটা কী কারণে করছে হ্যাঁ কইতে পারবো। হেরে তো আমি কোনো ক্ষতিও করছি না, হের কোনো আমি কোনো হের লগত আমার কোনো দুশ্মনীও নাই, কিন্তু হ্যাঁ এই কারণটা কেলিকা করালে আমার বাড়ির মধ্যে পুরা দমে আমার বউ বাচ্চা মেরে লেবে হয়, আমার ছোটো ছোটো 2টা বাচ্চা, আমার বাবা হার্টের রোগী, আমার বাবা কামতাছে, আমার বাবা ওখানে স্ট্রোক করানোর মতো অবস্থা, এমন অবস্থা হয়েছে আমার বাবার। না না আমার লগে তো কোনো দুশ্মনী নাই, কোনো কারণ হ্যাঁ পার্টি করছে আমিও পার্টি করছি, তাই হ্যাঁ বিজেপি কবে করছে আমি কিন্তু ঠিক জানি না। আমি প্রথমে চেয়ারাটারও দেখছি না, আমরা যখন 6 আগরতলা বিধানসভাতে বিজেপি কাজ করি, কিন্তু হঠাৎ করে যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট এসে আমার বাড়ির মধ্যে অ্যাটাক করে দিল। এটা কী কারণে করলো? আমরা লগে যে আগে যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট অরিন্দম আসছিল, অরিন্দম তো আমাদের বুকের মধ্যে, অরিন্দম তো আমাদের সবসময় খবর লইতো বাড়ির ভিতরে আমার মা বাবাকে মনে আছে, আমার যদি ওষুধ লাগছে ওষুধ বন্ধ আমার কিনা দিছে অরিন্দম চক্রবর্তী। কিন্তু হ্যাঁ কে লিগে এই কাণ্ডটা করাইলো? অরিন্দমের মতো একটা ছেলে হইতে পারে না। হ্যাঁ নতুন যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট হয়েছিল, আমার বাড়ির মধ্যে গুলি বুম মানে মানুষ মেরে লেবে হয়, আমার বাড়ি ঘরের সব কিছু ভেঙে মেরে লেবে আমার, এমন অবস্থা করাইছে। এটা কি দেশে আইন নাই নাকি তা আমি তো কিচ্ছু বুঝলাম না। আহত কেউ হয়েছে না, গেটের মধ্যে গুলি করছে, গেটের মধ্যে পুরা স্পার্ক করছে, এবং পাড়া প্রতিবেশী এটা সাক্ষী আছে। আমি আমাদের রাজ্যের যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আছে ডক্টর মানিক সাহা, ওনার কাছে ন্যায্য বিচার চাই, এটার ন্যায্য বিচার আমি চাই যে কেন আমার বাড়ির মধ্যে কেন অ্যাটাক করা হইলো এইভাবে অ্যাটাক, মানে আমার বউ বাচ্চা সব মেরে লাগবে। আপনি আমার বাড়ি তো দেখবেন তো কি অবস্থা করছে আমার বাড়ি গিয়া সেটা। আমার নাম স্বস্তিক দেব। আপনার নাম? স্বস্তিক দেব, বাড়ি উজানবনগর। Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. It all things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin.
try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। Things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।
তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই। That courage to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin.